معزز میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ لاہور کا میرا یہ مختلف مقاصد کا دورہ ہے۔ کچھ ٹیلی ویژن ٹاک شوز کی ریکارڈنگ کے لیے مجھے یہاں آنا تھا، تو میں نے MQM تنظیم بحالی کمیٹی کے ساتھیوں کے ساتھ یہاں تنظیم سازی کے عمل کو بھی دیکھا، اور کورونا سے مقابلہ کرنے کے لیے جو ہمارے رضاکار اور کارکنان وہ بھی مختلف تنظیموں کے ساتھ مل کر مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں، تو میں نے انہیں یہی تاکید کی ہے کہ وہ لوگوں میں اویئرنیس اور آگہی دے کہ کورونا کا چیلنج ابھی پوری طرح سے موجود ہے، کورونا کا خطرہ ٹلا نہیں ہے، اور اسی لیے میں خاص طور پہ سروسز ہاسپٹل کے وزٹ پر بھی آیا، اور یہاں ڈاکٹر سلمان اور جو ان کی ینگ ڈاکٹرز ایکشن کمیٹی ہے ان کے اراکین سے ملاقات کی، تو میں کاشف بخاری بھائی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ آج یہاں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا، اور مختصراً یہ کہ اس وقت پوری دنیا ایک غیر معمولی صورتحال سے گزر رہی ہے۔ دنیا کی تاریخ اور ہماری قومی تاریخ کا یہ سب سے بڑا چیلنج ہے، اور بدقسمتی کے ساتھ اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے ہمارے پاس کوئی قومی پالیسی نہیں ہے۔ اب بھی وقت ہے، پوری دنیا میں اس وبا کی کووڈ-19 کی دوسری لہر یا ویو آنے والی ہے، اور ہمارے یہاں پہلی لہر اللہ نہ کرے اپنے پیک پر جانے والی ہے۔ تو ایسے میں اگر اسی وبا کے چیلنج کو بہانہ بنا کر PTI کی حکومت، وزیر اعظم پاکستان ایک وسیع تر قومی مشاورت کا عمل شروع کر دیں، اور تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ اور حکومت سندھ کے ساتھ خاص طور پر ایک روزانہ کی بنیاد پر مشاورت کا سلسلہ شروع کر دیں، ایک قومی پالیسی وضع کریں، تو مجھے یقین ہے کہ ہم آسانی کے ساتھ ہم سروائیو کریں گے اور اس چیلنج کا مقابلہ کریں گے، اور معاشی بحران سے بھی نکلیں گے۔ اس وقت یہ صورتحال ہے کہ کنفیوژن ہے، ایک الجھن ہے، کوئی راستہ نہیں بتا رہا، قوم تیزی سے مایوسی میں جا رہی ہے، کہیں سے امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی۔ تو اس لیے میں آج لاہور پنجاب کے دورے پر عاجزانہ جو حکومت میں جماعتیں ہیں مرکز یا صوبے میں، اور جو اپوزیشن میں جماعتیں ہیں مرکز یا صوبے میں انہیں پاکستان کے مجبور، محروم اور محکوم اور مظلوم عوام کی جانب سے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپس میں سر جوڑ کر بیٹھ جائیں، آپس میں پوری قوم کو اکٹھا کرنے کا عمل شروع کر دیں، اور ایک قومی مشاورت کا مسلسل مستقل سلسلہ قائم کریں، ورنہ یہ الزامات سیاسی جماعتوں کے درمیان
یہ پولرائزیشن کہ لوگ 4,500 کیسز 24 گھنٹوں میں ہوئے ہیں کورونا کے، اموات کی شرح میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. ہمیں جہاں احتیاط کرنی چاہیے، سوشل ڈسٹینسنگ ہماری کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے، میں مانتا ہوں اس بات کو اور میں بھی اس کا درس دیتا ہوں، لیکن لوگوں کو یہ آگہی دینے کے لیے یہ میڈیا کے ذریعے سے لوگوں سے بات کرنا، اور اگر یہاں سوشل ڈسٹنس کمپرومائز ہوتا ہے یہ میری مجبوری ہے، میں نہیں چاہتا ایسا ہو، لیکن میں صرف پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو احتیاط کرنی ہے، سوشل ڈسٹنس ہر حال میں قائم رکھنا ہے، غیر ضروری میل ملاپ سے گریز کرنا ہے، ماسک کے ساتھ باہر جانا ہے، اور ابھی بھی قومی مشاورت کر کے قومی پالیسی بنانی ہے کہ تجارت، کاروبار، سرمایہ کاری، صنعت کاری، یہ عمل کیسے بحال ہوں گے، اس میں کوئی عقل کل نہیں ہے. کرپشن کے خلاف آپ لڑیں، کرپشن کے خلاف اداروں کو کام کرنے دیں، لیکن سیاسی بردباری کا، سیاسی میچورٹی کا مظاہرہ کریں. وزیر اعظم سے میں التجا کرتا ہوں، پنجاب کے غریب اور مظلوم عوام کی غربت اور مظلومیت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ ملاقات کریں شہباز شریف سے. شہباز شریف کے پاس جانے میں، اپوزیشن کے پاس جانے میں، بھائی ان کے پاس بھی مینڈیٹ ہے، آپ کے پاس بھی مینڈیٹ ہے. سیاسی رویہ اختیار کریں. اگر سیاسی اور جمہوری حکومت ہے تو پھر سیاسی بردباری اور سیاسی تدبر کا مظاہرہ کریں اللہ کے واسطے. تو میں ایک قومی پالیسی کورونا کے خلاف، معیشت پر اور بنیادی اصلاحات پر، جس میں 18ویں ترمیم کو صرف کوسنے سے کچھ نہیں ہوگا، اختیارات آئین میں بلدیاتی اداروں کو بھی دینے ہوں گے، اختیارات، اقتدار اور وسائل نچلی سطح پر منتقل کرنے ہوں گے. اس کے لیے آئینی ترامیم اور آئینی اصلاحات کی ضرورت ہے. مرکز سے صوبوں کو آبادی کی بنیاد پر وسائل ملتے ہیں، تو صوبوں سے شہروں، ضلعوں، دیہاتوں اور قصبوں کو بھی آبادی کی بنیاد پر وسائل ملنے چاہیے. یہ بنیادی مسائل ہیں عوام کے. مہنگائی، بے روزگاری، اس کا خاتمہ کرنا ہے. چھوٹی گھریلو صنعتوں کو موقع دینا ہے. ایس او پیز کے ساتھ صنعتی عمل، سرمایہ کاری کے عمل کی بحالی کی بات کرنی ہے. اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ جائیں، ساری جماعتوں کے ساتھ بیٹھ جائیں اور ساری جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر ملک کو ایک موقع دیں. یہ دعویٰ کہ میرے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، یہ تدبر نہیں، یہ تکبر ہے. ویسے ہی آپ کی کلئی کھل گئی ہے. دعوے اتنے بڑے، کھودا پہاڑ، اس میں سے چوہا بھی نہیں نکلا. اگر چوہا بھی نکلتا تو آج قوم کو امید ہوتی. اگلے انتخابات کی باتیں آسان ہیں، ابھی بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے، پنجاب میں بلدیاتی ادارے بھی نہیں ہیں، ان کے اختیارات کا معاملہ بھی ہے. تو انتخابات بلدیاتی ہوں، کورونا سے نمٹیں گے تو بلدیاتی انتخابات کی طرف جائیں گے. بھائی کورونا سے نمٹیں گے تو قومی انتخابات کی طرف جائیں گے. تو باتیں آسان ہیں، لیکن قومی مشاورت کے بغیر قوم کو اس دلدل سے، اس بحران سے نکالنا ممکن نہیں. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، دیکھیں ہر شعبے کو پیکج دینا ہوگا.
घरेलू छोटी सनतों को, ताजिरों को, कारोबार को आपको पैकेज देना होगा। आपको आसान, इंतहाई आसान कर्जे देने होंगे। सेक्टर है, चाहे वो सलून हो, तालीमी इदारे हो, होटल इंडस्ट्री हो, रेस्टोरेंट हो, आपको कारोबारी लोगों को, सर्विस सेक्टर को आसान कर्जे या आपको ग्रांट देनी होगी। इस पर मुशावरत करें कौमी सतह पर, क्रेडिट की बात ना करें। आप और ऑपोजिशन मिलकर अच्छे पैकेज अवाम को रिलीफ और उम्मीद दें, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो बल्दियाती इख्तियारात, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम, टैक्सों का मुनसिफाना निज़ाम, ये बुनियादी ज़रूरतें हैं। आपको बड़े जागीरदारों और वडेरों से भी कोई आमदनी टैक्स लेना होगा। छोटे किसानों और छोटे जमींदारों की मैं बात नहीं कर रहा। फिर आज मैं यहाँ आया तो डॉक्टर सलमान ने मुझे बताया कि अभी भी जो हुकूमतें हैं वो सीरियसली नहीं ले रही कोरोना को, और अब भी ना पंजाब के बजट में ना वफाकी बजट में कोई इन्फेक्शियस डिजीज, जो किसी किस्म के भी वबाई अमराज हैं, जो जरासीम से होते हैं, चाहे वायरस हो चाहे बैक्टीरिया हो, एक सिर्फ डॉक्टर है उसकी पंजाब में। क्या नाम है भाई उसका? डॉक्टर सोबिया काजी। डॉक्टर सोबिया काजी। तो एक सोबिया काजी से लाहौर, एक शहर लाहौर मैनेज आप कराएंगे तो नहीं हो सकता। वो क्या क्या करेंगी? डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को डेली वेजेस पे रखना, ये भी जुल्म है। इन्फेक्शियस डिजीज का शोबा अलग कायम करें। अब ये वबा आगे भी आती रहेगी, एक वबा से निकले तो दूसरी वबा के लिए तैयारी करें। कहां बजट में, कहां वफाकी और सूबाई बजट में इसकी तैयारी का कोई प्रोग्राम नहीं है। एमटीआई अस्पतालों को ऑटोनॉमस बनाने की अभी बात हो रही है। अभी तो आप बाकी सारे काम रोक दें, सिर्फ लोगों की जिंदगियों की फिक्र करें, उनके रोजगार की फिक्र करें। और इन दो शोबों में रोजगार कैसे मिलेगा, लोग मायूसी से कैसे बचेंगे और कोरोना से कैसे बचेंगे, उनकी सेहत और जिंदगी की फिक्र करें। और सारा पैसा, सारे वसाइल इस पर लगाएं। सरमायाकारी के अमल के ऊपर भी आप पैसा लगाएं। लोगों को आसान शराइत पर कर्जे दें, छोटे कर्जे दें। छोटे सेक्टर, आम आदमी को, टैक्सी चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, छोटी बसें चलाने वाला, उसे भी हुकूमत की जरूरत है। जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनकी नौकरियां खत्म करने जा रहे हैं। मैं इस अमल और सोच की मजम्मत करता हूं। उन्हें रेगुलराइज होना चाहिए। जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो तिब्बी शोबे में काम कर रहे हैं और अपनी जिंदगियों को दांव पर लगाकर लोगों की जिंदगियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें उनका रिवॉर्ड और सिला देने की बजाय, हौसला अफजाई करने की बजाय आप उनकी नौकरियां खाने के दर पे हैं। ये तो आप सितम बालाए सितम कर रहे हैं। अल्लाह के वास्ते इससे बाज रहें। मुझे ये चंद गुजारिशात करनी थी। मैंने अपनी बातों में दबे अल्फाज में बहुत कुछ कहा है। मुझे उम्मीद है कि जो पाकिस्तान के खवास हैं वो भी मेरी बातों का नोटिस लेंगे और पाकिस्तान के अवाम तो वैसे भी समझते हैं कि फारूक साहब ये बताएं कि वजीर आजम ने कहा है कि मुझे कुर्सी की कोई जरूरत नहीं है। वजीर आजम तो कह रहे हैं कि कुर्सी जाती है चली जाए, लेकिन वफाक जो सिंध है, सिंध ने कहा हमने वफाक के लिए बजट नहीं इकट्ठा करना क्योंकि वो हब है। अगर वो बजट इकट्ठा नहीं करेगा, और वजीर आजम कह रहे हैं कि हमें कुर्सी की कोई बेफिक्र नहीं है, मेरे आने वाले बाद में इससे मुल्क चलेगा। अगर कराची बजट नहीं इकट्ठा करेगा, इससे वफाक की बेहतरी होगी। देखिए,
यही तो खौफनाक सूरत हाल है। उलझन उलझी हुई नहीं है, सिर्फ ऐसा नहीं कि सूरत हाल बहुत गुंजलक, पेचीदा और उलझी हुई है, बल्कि खौफनाक है कि अगर वजीर आला सिंध ये कहे कि हम वफाक के लिए टैक्स जमा नहीं करेंगे, ये दूरियां है हमारी सियासी क़यादत में, सियासी लीडरशिप में। अगर ये दूरियां बरकरार रहीं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात, तो पूरी कौम इन सारी सियासी जमातों और इनके सारी क़यादत पर सारा इल्ज़ाम डालेगी, ये सब कसूरवार हैं। ये कौम को बहरान से निकालने की बजाय, एक दूसरे के साथ बैठने की बजाय, एक दूसरे के ऊपर सबकत ले जाने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए दाव पेच लगा रहे हैं। वो कह रहा है कि हम 18वीं तरमीम खत्म करेंगे, सूबाई खुद मुख्तारी। दूसरा कह रहा है कि हम वफाक को टैक्स नहीं लेने देंगे। इससे ज्यादा, और कोरोना हंस रहा है, दूर से देखकर कोरोना मुस्कुरा रहा है। वैसे तो ये हमारे साथ मजाक हुआ था कि असल कोविड-19 तो बाद में आया, जुलाई 2018 में कोविड-18 आ गया था, फिर कोविड-19 आया। अभी जो रवैया है सियासी जमातों का और वजीर आजम का खास तौर पर, फिर सिंध के वजीर आला का, ये कोविड-20 है। तो कोविड-18 इलेक्शंस थे, कोविड-19 कोरोना है, और कोविड-20 पाकिस्तान में आ गया। अच्छा फारूक, जो पीटीआई, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, ये बड़ी जमातों के दरमियान जो पोलराइजेशन है, ये पाकिस्तान की मुकम्मल तबाही का सामान है। अगर इन्होंने होश के नाखून ना लिए और आपस में सर जोड़कर ना बैठे, कोई रास्ता ना निकाला, कोई रोड मैप ना बनाया, कोई कौमी इत्तेफाक राय ना किया, तो फिर दास्तां तक ना होगी दास्तां। अच्छा फर्क ये बताएंगे, कराची स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ जिसमें भारत के मतलब कहा गया, और ये भी कहा गया कि जो एमक्यू लंदन के भी ताने बाने मिलते हैं। क्या समझते हैं अब जो दहशतगर्दी की लहर आई है उसमें कौन मुलविस हो सकता है? मैं ये समझता हूं कि कोई भी दावा आप करें, और माजी में भी ये दावे हुए हैं, मैं नहीं कह रहा कि हमारे इदारे और हमारी हुकूमत कोई कमज़ोर बात कर रही है। हम भारत की किसी तरह की भी मदाखलत है उसको किसी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उसके खिलाफ पूरी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार है। और कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है, वहाँ के अवाम को भी जुल्म और बर्बरियत से बचाना, ये हमारी अखलाकी, सियासी, इंसानी जिम्मेदारी है, उसे हमें अदा करना है। लेकिन जो दावा करें हम, हुकूमत या इदारे, उन्हें फौरी तौर पर मंतकी अंजाम तक पहुंचाना जरूरी है। जैसे पीआईए तैयारे का हादसा हुआ, चलें एक अच्छा काम हो कि रिपोर्ट फौरन आ गई, लेकिन दूध में मैंगनी डाल दी, कह दिया कि 250 पायलट जाली हैं। पूरी दुनिया में पीआईए का बेड़ा गर्क, हमारी सिविल एविएशन का बेड़ा गर्क। तो सिर्फ कौमी खजाना खाली नहीं है, अपर चैम्बर भी खाली है भाई, ये अपर चैम्बर भी खाली है। मसला ये, तो मेरा कहना यह है कि जो दावा किया जाए उसको फौरी तौर पर मुकदमात की सूरत में सबूत और शवाहिद के साथ लाकर ऐसे लोगों और उनकी पुष्ट पनाही वालों को हमेशा हमें को घर चले जाना चाहिए, क्योंकि अवामी मसाइल हल करने में हुकूमत नाकाम हो चुकी है। क्या मशवरा देंगे वज़ीर आज़म को आप? देखें, मैं वज़ीर आज़म को पहला मशवरा ये दूंगा कि अब वो सियासी वज़ीर आज़म बन जाएं, अब वो सियासी सोच और सियासी अमल इख्तियार करे और एक चांस लें, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए नहीं, इस पाकिस्तान और इसके अवाम को इस बहरान से निकालने के लिए। वो अकेले नहीं कर सकते। उनकी पहला मसला देखें ना अहली का है, मैंने बताया। दूसरा मसला ना तजुर्बेकारी, और फिर उस पर उनके जो मुशीर हैं उनकी नालायकियाँ, वो एक अलग तड़का लगा। तो ये जो डिश तैयार हुई है ये तबाही का सामान है। ये बताएं कि ना अहली, ना तजुर्बेकारी और नालायकी का तड़का, ये है मसला। इमरान खान 5 साल पूरे करेगा, ये बताएं। इमरान खान साहब 5 साल पूरे करेंगे? देखें,
पाकिस्तान को कायम व दायम रहना है, उसके लिए सोचे और कौमी सोच अपनाए, बुनियादी इस्लाहात, आईनी तरामीम, जिससे अवाम काम पर लग जाए, अवाम अपनी तकदीर के मालिक बन जाए। वो काम नहीं हो रहा, लड़ाई हो रही है। बताइएगा कि वज़ीर आज़म ने इजलास में कहा कि उसामा बिन लादेन को जो है वो शहीद करार दिया। आप समझते हैं कि उनको बयान देना चाहिए था? अगर नहीं देना चाहिए था तो उन्होंने क्यों दिया? इसकी क्या वजह? देखें, पहली बात तो मैं हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ, मेरे सारे सियासी साथी और सिंध के शहरों में रहने वाले मुकम्मल इज़हार यकजहती करते हैं। हम उनके साथ हैं जो अगले मोर्चों पर लड़ रहे हैं और हम सबका, पूरी कौम का दिफा कर रहे हैं। मैं तमाम हेल्थ प्रोफेशनल्स, चाहे डॉक्टर्स हों, पैरामेडिक्स हों, नर्सेज हों, उन्हें सलाम तहसीन पेश करता हूँ बहुत। और ये जो आपने कहा सवाल कि उसामा बिन लादेन के बारे में वज़ीर आज़म को ये बात करनी चाहिए थी, तो भाई ये बात नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें सियासी पुख्तगी, बुर्दबारी और सियासी रवैये का मुजाहरा करना चाहिए।